Director of the Adaptation Program at the United Nations Climate Change Secretariat. And I have the distinct pleasure to welcome you all to the Korea Global Adaptation Week 2019 and for making it to this beautiful smart city of Songdo. I'm very appreciative. As co-organizer, the UNFCCC is very grateful to the government of the Republic of Korea, the Korea Environment Institute, its Korea Adaptation Center for Climate Change, and the Incheon Metropolitan City for making this very important event possible. I will be leading through this opening session, which includes a number of high-level dignitaries who will be sharing with us their words of welcome and their insights at the outset of this very unique forum on climate change adaptation. So without further ado, I have the distinct pleasure to introduce His Excellency Mr. Moon Rae-cho, Minister of Environment of the Republic of Korea, and invite him to the podium. Your Excellency, for you. Yeah, I know, right? Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, it gives me a great pleasure to open the first Korea Global Adaptation Week here in this beautiful city of Incheon. Let me begin by expressing my deep appreciation to the representatives of three organizers of this event: Mayor Bang Nam-chun of Incheon Metropolitan City, Deputy Executive Secretary Obaid Samat of the United Nations Framework Convention on Climate Change, and President Yoon Jae-young of Korea Environment Institute. I'm also delighted to welcome some of the distinguished guests attended today: Mr. Bang Mi-moon, the 8th Secretary General of the United States, Mr. Yannick Cleymerec, the Executive Secretary of the Green Climate Fund, and many leaders and experts from IGOs, NGOs, and civil society who are on the frontier in global fight against climate change. Distinguished guests, it was here, Songdo Convention last October, where IPCC adopted a special report on the effect of global warming of 1.5 degrees Celsius. This report reminds us of the great consequences that will face if we exceed the 1.5 degrees mark, and it is trade-off. Less investment in mitigation action today will only lead to higher cost of adaptation tomorrow. And slowly, we are coming to terms with what this higher cost in adaptation entails. In 2007, UNFCCC projected the adaptation finance need for developing countries would start around $28 billion annually by 2030. More recently, UNEP's estimation is up at $300 billion annually by 2050. And the cost estimate for adaptation continues to rise. We are also beginning to understand the intrinsic challenges in formulating and implementing adaptation measures. Adaptation is not simply about addressing the prevalent damages. It is about building society's resilience as whole, taking into consideration of those who are most vulnerable with the least capacity to adapt. Adaptation policies need to be effective, but in order for it to be sustainable, it also has to be efficient and equitable. And it adds to the complexity of adaptation policies. For this reason, I believe it is all the more meaningful that Korea is holding
the first adaptation week. I welcome many interesting and significant adaptation agenda that will be discussed during following days. I especially look forward to innovative agenda adaptation policies that embrace latest technological development in artificial intelligence and big data. The Republic of Korea has developed its first national adaptation plan in 2009. We are now implementing the second national adaptation plan and more than 240 adaptation plans at the local level in close coordination. I hope our experience in adaptation policies can enrich the discussion here in Seoul. This brings best, I thank once again for your attendance and support for this meaningful event and look forward to fruitful discussions. Thank you. Thank you very much, sir. I'm now very happy to invite Mr. Namchon Park, Mayor of Incheon, our gracious host city, and also a co-organizer of this event, to deliver his opening remarks. UNFCCC 기후변화 적응수단회의에 참석하기 위해 인천을 찾아주신 국내외 주민 여러분 반갑습니다. 인천 광역시장 강남춘입니다. UNFCCC 차원으로는 최초로 기후변화 적응과 관련된 모든 이들의 파트너십을 가지고 경험을 공유하기 위해 마련된 이번 회의가 인천에서 개최되는 점 매우 뜻깊게 생각합니다. 먼저 이번 회의를 주도해 주신 오바이스 사메드 사무차장님과 조명래 장관님, 그리고 제가 특별히 존경하는 안기문 전 유엔 사무총장님, GCF 양 글래머렉 사무총장님과 UNFCC와 환경부 관계자 여러분께 감사드립니다. 공기와 물, 항무지와 야생동물을 보호하는 계획들은 사실 사람을 보호하기 위한 것이다 라고 환경운동가이자 미 연방정부의 내무장관을 역임한 스튜어트 유달이 남긴 이 말은 사람과 자연이 공생관계라는 사실을 재차 일깨워줍니다. 하지만 이 말을 다르게 바꿔보면 어떨까요? 자연을 해치는 모든 행위는 인류를 해치는 결과를 초래할 수 있다는 말입니다. 현재 급격한 기후변화로 발생하는 지구상의 크고 작은 재난은 결국 인간의 유심과 무책임에서 비롯됐음을 깨닫고 반성해야 할 것입니다. 그렇기 때문에 기후변화 문제에 전 세계, 전 인류가 적극적으로 대입해야 할 문제라는 목소리가 높아지고 있습니다. 이와 같은 세계적인 기후변화 대처 과제에 인천도 적극 참여하고 있습니다. 대한민국 정부가 243개 지방자치단체를 대상으로 실시한 공공부문 온실가스 감축 목표 관리제에서 인천은 2016년부터 3년 연속 1위를 달성했습니다. 지난달에는 지방정부 차원에서 온실가스 감축 로드맵을 수립하고 2030년까지 배출 예상치 대비 31% 감축 목표도 세웠습니다. 앞으로도 인천시는 GCF 사무국 등 15개 국제기구를 유치한 도시로서 세계적인 기후변화 대응 노력에 적극적으로 앞장서겠다는 말씀을 드립니다. 향후 UNFCCC 설정한 합의안이 차질없이 채택돼서 효과적인 대응 방안이 도출되고 결실을 맺게 되길 기원합니다. 마지막으로 귀한 시간을 할애해 대한민국을 찾아주신 여러분께 감사드리며 아름다운 도시 인천에서 완연한 봄의 기운을 만끽하고 돌아가시기 바랍니다. 이 자리에 참석하신 모든 분들의 건강과 행운 그리고 건강한 시기를 기원합니다. 감사합니다. Ladies and gentlemen, the Korea Environment Institute is also one of the co-organizers of this adaptation.
has been very kindly collaborating with the UNFCCC in the lead up to this event, and we're extremely grateful for that. I have the pleasure now to invite Mr. Jae Yoon, President of the Korea Environment Institute, to deliver his opening statement. Good morning, distinguished guests, ladies and gentlemen. 안녕하십니까? I am President of KEI, KEI의 Korea 원장입니다. Environment. 한국의 It is my great 환경정책위원 pleasure and privilege to welcome all of you 한국에 오신 to the 것을 Korea 환영합니다. and 그리고 Korea Global 2019 Adaptation 유엔 Week 기후변화 협약 적용 2019. 주간에 오신 것을 환영하게 되어서 대단히 기쁘게 생각합니다. I'd like to express my sincere appreciation 여러분께 감사의 말씀을 드리고 Mr. 싶습니다. 명래도 조명래 Minister of 환경부 Environment, 장관님, Republic of Korea, Mr. 남춘바, 남춘 Mayor of 전 Busan, 시장님, Mr. 오바이 사마, 오바이스 Deputy 사마드, Executive Secretary, UNFCCC의 사무차장님, Secretariat, Dr. 하나 아마달라 모하메드, 아마달라 모하메드, UNFCCC, UNFCCC 레그 의장님, Mr. 야닉 그리고 말렉, 야니 글레마레 DCF DCF Executive Director, 사무총장님, Ms. 그리고 Judith Carr, 주디스 칼 UNCDF UNCDF Executive Secretary, 사무총장님, Professor 그리고 대천채, 최재천 랩 랩 챔피언, 챔피언 한국의 랩 Republic 챔피언 of 님이시죠. Korea, 감사의 말씀드리고요. Mr. 그리고 김은바, the 반기문 8th Secretary General of the United 유엔 Nations, 사무총장님, for 예, bringing 네, your 유엔 attention and 사무총장님이셨죠. vision to the 예, Korea Global 여러분들이 이 Adaptation 행사에 Week 이렇게 관심을 가지시고 또 2019. 지혜를 모아주신 점에 대해서 감사의 말씀을 드립니다. Global change 기후 is 변화라는 것은 urgent issue. 이제 발등에 떨어진 불입니다. Whether it is shown 여러 in 가지 the numeric 통계적인 data 수치를 or 봐도 그렇고요. 또 in the 우리 impact of our daily 일상생활에 life, 끼쳐지는 영향을 climate 봐도 change 그렇습니다. is already here 기후 and 변화라는 evolving 것은 much 이미 faster than expected. 우리 목전에 와 있고 또 The impact of 굉장히 빠르게 climate 진행이 되고 change 있습니다. has brought 기후 변화의 여파로 인해서 국제사회는 다양한 시련을 겪고 있습니다. and especially in the 특히 Asian region of where we are residing. 우리가 거주하고 있는 아시아 지역의 It 경우 is 특히 더 experienced 많은 어려움을 by 겪고 the 있는데요. rising number of extreme weather 극심한 events like 그런 날씨, 이상 날씨를 경험을 하고 있습니다. 폭우라든지 아니면 예상하지 못했던 열파라든지 아니면 이제까지 없었던 그런 기온을 기록을 하고 있는 것이죠. what to expect. 자, 그래서 앞으로 우리가 무엇을 기대해야 할까 이것에 대해서 점검을 하고 또 준비를 하기 위해서 한국의 환경정책평가연구원에서는 이 기후변화 문제를 특히 강조를 하고 있고 특히 또 이 적응에 대한 문제에 집중을 하고 있습니다. 이와 같은 활동은 2009년도에 한 국가기후변화 적응센터가 이제 설립이 된 이후에 더욱더 강력하게 진행이 되고 있습니다. 다양한 연구 프로젝트 또 구체적인 그런 국제적인 프로젝트들이 있습니다. 이를 통해서 인식재고의 중요성이 얼마나 중요한지 강조를 하고요. 또한 국가적인 그리고 국제적인 기후변화 관련 조치를 취하는 데 있어서 관찰을 가하고 있습니다. 자, 저희 연구원에서는 앞으로도 다양한 그런 단체들과 함께 이와 같은 프로그램을 더욱더 개발하는 데 있어서 협업적인 노력을 할 것입니다. 이번 2019 유엔 기후변화협약 적용 주간 행사에는 500명 이상의 참가자가 기여를 할 것으로 예상을 하고 있습니다. 우리가 각기 가지고 있는 여러 가지 경험이라든지 또 교훈점들 이런 것들을 공유하기 위해서 우리가 이 자리에 모여 있습니다. 기후와 관련된 유해성이라든지 회복력의 문제 그리고 미래의 기후변화 관련 기술들 그리고 인공지능, 빅데이터 를 비롯한 다양한 주제들에 대한 논의가 있을 것이라고 생각이 됩니다. 이번 행사를 통해서 청중은 물론 또
연사로 참여하시는 분들도 서로 교류를 하고 또 다양한 관점을 나눌 수 있는 그러한 기회가 될 것입니다. 저도 한 개인으로서 정말 기대가 되는 다양한 그런 세션들이 있다라는 것을 프로그램을 보면서 생각을 했습니다. 그래서 나의 동료들은 어떻게 생각하고 있는지 제가 귀를 기울여서 들을 생각입니다. 이 기회를 저희가 충분히 활용을 해서 기후 변화에 대해서 회복력이 강한 그러한 사회를 어떻게 하면 만들 수 있는지 서로 배워나가는 그런 기회가 되었으면 좋겠습니다. 다시 한번 본 이벤트에 참석을 해주신 연사분들 그리고 참가자분들 감사의 말씀을 드리고요. 또 여러분들께서 적극적으로 참여하는 모습을 기대해 봅니다. 감사합니다. 네, 윤재용 원장님 인사 말씀 감사드립니다. 그리고 KEI가 본 행사를 주관해 주신 것에 대해 다시 한번 감사의 말씀드립니다. 다음은 오바이스 사마드 UNFCCC 사무차장님을 모시고 축사를 듣도록 하겠습니다. 차장님을 큰 박수로 무대에 모시도록 하겠습니다. 네, 기빈 여러분 안녕하십니까? 여러분 모두에게 UN 기후변화 협약 적응 주간에 오신 모든 분들께 인사의 말씀을 드립니다. 조명래 장관님을 비롯하여 박남춘 인천시장님, 윤재용 KI 원장님, 반기문 사무총장님, 그리고 UN 자본개발기금의 사무총장님, 그리고 UNFCCC의 저희 동료 여러분들, 이번 행사를 위해 준비를 해주신 많은 분들, 또 내외 기빈 여러분들께 인사 말씀드립니다. 이번 회의가 왜 중요한지 그 배경 설명을 잠시 드리도록 하겠습니다. 먼저 파리 협정이 2015년에 개최되었고 이 자리에 함께하신 사무총장님께서 리더십을 발휘하셔서 파리 협정이 체결이 됐었습니다. 전 세계가 기후 변화에 대응하는 데 있어서 큰 돌파구를 마련하게 됐습니다. 그리고 지난해 폴란드에 있었던 회의 또한 매우 중요한이었습니다. 전 세계가 파리 협정의 이행 지침서에 대해서 합의를 하게 되었습니다. 더 큰 성과라고 할 수 있고 이것은 다자 시스템에 있어서 큰 성과라고 할 수 있겠습니다. 카토비체 룰북, 카토비체의 이행 지침서 채택을 통해서 전 세계가 이제 기후 변화 대응에 있어서 새로운 시대를 맞이하게 되었습니다. 이제는 구체적인 이행 조치를 취할 시대가 되었습니다. 이 패키지는 기후변화 체제를 파리 협정하에서 인정하고 있으며 이제 각 국가 차원에서 국가 시스템을 구축하여서 파리 협정의 목표와 지침들을 추진해 나갈 수 있었습니다. 파리 협정은 기후변화 체제의 무엇과 관련된 것이었습니다. 목표가 무엇이고 당사국들의 역할이 무엇인지와 관련된 것이었다면 지난해 카토비체 룰북 또는 그 결과는 그 방법론과 관련된 것입니다. 이제 도구가 마련되고 국제적인 합의가 체결되었고 또 무엇보다도 국민의 인식이 있습니다. 특히 젊은이들 사이에서의 인식이 많이 제고되었습니다. 전 세계 많은 아이들, 많은 학교에서 기후변화 대응의 중요성을 우리에게 상기시켜주고 있습니다. 이 패키지 내용을 보면은 각 국가의 NDC와 관련된 이행 방법론에 대해서 정보를 전달하고 있고 그 진전을 어떻게 측정할지에 대해서 방법론이 나와 있습니다. 우리 목표는
명확합니다. 전 세계 그 지구 온도 상승을 2도로 제한하고 이상적으로는 1.5도로 제한해야 됩니다. 그리고 최근의 합의를 통해서 이러한 사실이 다시 재확인되었습니다. 그런데 안타깝게도 가장 최근에 유엔의 기후 격차 보고서에 따르면은 현 상태가 이어진다면은 온도 상승 목표를 달성할 수 없다고 합니다. 그렇기 때문에 국가가 이런 사실을 인식하고 인정하고 우리의 미래 경로를 바꿔야 한다고 생각합니다. 그 방법은 우리의 목표 수준을 모든 단계에서 향상시키는 것입니다. 무엇의 목표 수준일까요? 2020년까지 전 세계가 우리의 목표 온도를 달성할 수 있도록 하기 위한 이행 조치들을 취하도록 하는 것입니다. 2016년도에 이미 이행이 시작이 되었었습니다만 지침서가 마련되지 않았기 때문에 제한적이었습니다. 하지만 이제는 이행 지침서가 마련되어 있고 그 지침서 내용대로 각 회원 국가가 이행을 해야 할 것입니다. 그리고 가장 취약한 국가들이 필요한 지원을 받아 재정적인 역량 강화, 기술적인 지원을 받아서 적응을 하는 데 도움을 받아야 한다라고 나와 있습니다. 그리고 이번 적응 주간 행사는 카토위체 이행 지침서 채택 직후에 개최되는 것이기 때문에 우리 모두에게 이제 이행의 중요성을 다시 한번 상기시켜주고 있습니다. 그리고 이번 적응 주간 행사가 시작되었고 올해는 SDG 13번 기후 행동에 유엔 차원에서의 집중적인 논의가 있을 것입니다. 그리고 그 이후에 유엔에서의 정상회담이 개최될 것인데 사무총장께서 이 정상회담에 각 세계 지도자들이 그냥 말만 가지고 오는 것이 아니라 앞으로 기후 행동, 어떤 행동을 취할지 구체적인 제안서 내용을 요청을 한 바가 있습니다. 그리고 칠레에서 12월에 당사국 총회 25차 회의가 개최가 될 것입니다. 그리고 그 회의에서 우리의 이행 조치를 점검하게 될 것입니다. 그렇기 때문에 올해는 특히 중요한 해가 될 것이라고 생각합니다. 그리고 유례 없는 회의이기도 합니다. 국제 포럼도 있고 또한 적응 비전 포럼도 개최가 되는 회의입니다. 송도에서 아주 중요한 새로운 시작이 있을 것입니다. 그리고 적응 기술 전문가 회의도 개최가 될 것입니다. 전 세계 각 국가들이 도시 홍수, 또 폭풍, 그리고 유거수 부족, 가뭄, 전력 생산 부족 등과 같은 많은 재난에 직면해 있습니다. 최근에 모잠비크라든지 이란 등지에서 이러한 재난들이 더욱더 심화되어서 나타나고 있습니다. 그리고 이런 재난에 영향을 받는 모든 사람들이 나름의 고통을 겪고 있고 스토리가 있습니다. 그런 이야기를 들을 때마다 정말 가슴 아프지만 동시에 우리가 행동을 취해야 하는 책임이 있다는 사실을 기억해야 합니다. 그렇기 때문에 이번 국제 포럼은 참가국들이 이러한 도전 과제들을 함께 살펴보고 회복력을 어떻게 키울 수 있는지 미래 대응력을 키울 수 있는 방법을 모색할 수 있는 기회가 될 것이고 또한 재원 조달과 관련된 중요한 논의가 있을 것입니다. 그리고 이곳 송도에서 GCF의 최대한의 지원이 제공되고 있는데 GCF의 기금 활용을 최대한 늘리는 데에 기여를 하게 되는 적응주간 행사가 될 것이라고 생각합니다. 그리고 이러한 논의를 통해서 목표 수준을 높이고 급박한 적응 조치를 취할 수 있도록 할 것입니다. 두 번째 행사로서는 적응 비전 포럼이 있습니다. 미래지향적인 전략적인 적응법 관련해서 논의를 하게 될 것이고 모두 적극적으로 참석해 주시기를 부탁드리겠습니다. UNFCCC 사무국이 시작한 포럼이고 계속해서 이 비전 포럼을 지지하게 될 것입니다. 그리고 이 포럼에서는 UNCEB Chief Executive Board에서
사무총장께서 직접 이끌고 계시는 위원회에서 마련한 의제들을 추진하게 될 것입니다. 세 번째 행사는 적응위원회 포럼입니다. 적응위원회가 개최를 할 것이고 올해는 어떠한 민간 부문 참여와 관련된 도전과 기회가 있는지를 살펴보게 될 것입니다. 국가 적응계획 이행과 관련된 민간 부문의 역할도 살펴보게 될 것입니다. 그리고 마지막으로 적응 기술 전문가 회의가 개최될 것입니다. UNFCCC와 또한 당사국, 비당사국 기관들이 함께 모여서 UN 기후변화 협약 절차 하에서 기술적인 필요에 대해서 논의를 하게 될 것입니다. 우리 모두가 기후변화에 대응하기 위해서 모두 함께 해야 하는, 우리가 모두 책임을 갖고 있는 이 과제에 대해서 함께 논의를 하게 될 것이고 이제 이것을 행동으로 실천을 하는 계기가 될 것입니다. Thank you very much, Mr. Thomas. 네, 감사합니다. Ladies and gentlemen, 스마트 정장님의 this 자세히 is developed country 설명이고요. expert 자, under the 다음은 UNFCCC, the driving LEG force 최빈국 behind 전문가 그룹 의장님의 말씀을 Many 듣도록 하겠습니다. 그래서 여러 해 I'm 전에 very 이제 happy to LEG가 invite 설립이 the 되었고요. 또 of the LEG. 굉장히 다양한 활발한 하나 활동을 하고 있죠. 그래서 LEG 의장님이신 하나 홀라마다 모하메드님의 말씀을 듣도록 하겠습니다. Excellencies, ladies and gentlemen, 네, 기빈 여러분, I am honored to be part 제가 of this high-level benefit for the opening of the Korea Global Adaptation Week. 2019 UN 기후 변화 In my 이번 capacity as a chair of the 개회식에 Least Developed 이렇게 Countries 기여를 하게 되어서 대단히 Please 영광입니다. allow me to express our sincere gratitude to the government of the Republic of Korea for hosting this LEG를 year 대표해서 Global Lab Expo here 랩 in 엑스포를 이렇게 Sogondu, which 한국에서 is the main 한국에서 event of the 개최를 week. 해주시는 대한민국 This 정부 is 측에 the 감사의 second 말씀을 time 드립니다. the government of Korea hosts the Lab Expo. 정부가 The 랩 first time 엑스포를 주최하는 being 것은 regional 이번이 Lab 두 Expo for 번째이고 Asian in 그 전에 2017. 2017년도에 Ladies and 아시아 gentlemen, 지역에 대한 랩 The 엑스포를 Lab Expo is 주최한 one 적이 of the 있습니다. main pillars 랩 of success of the process 이 for create and 절차를 implement 수행하는 데 있어서 national 하나하나 adaptation 주도적인 plan. 부분이라고 할 수가 At the Lab 있겠습니다. Expo, 그래서 각 we are 국가가 able 국가 to 계획을 exchange 수행하는 데 있어서 experiences 너무나 and foster 중요한 partnership 프로그램이라고 할 수가 있겠죠. to advance national 자, 그래서 adaptation plan 파트너십을 in an open 구축을 and 해서 casual 이렇게 manner. 좀 캐주얼한 그런 자유로운 Previous 분위기에서 events 국가계획 수립과 have helped us 이에 대한 논의를 할 수 있는 explore a 자리라고 variety 생각이 of 됩니다. key issues on adaptation, 적응과 관련된 including 다양한 주제들이 innovative 논의가 되죠. adaptation 혁신적인 solutions 적응 such as 해법이라든지 seed 예를 들자 integration and restoration of ecological system 생태 and 시스템의 applying technological 보존이라든지 innovation and 아니면 adaptation 기술을 such 이 as 적응에 big 적용하는 것, data, machine 빅데이터라든지 learning, 아니면 and others, 머신러닝 and also 등등이 그 대표적인 learning 예가 from climate 되겠습니다. shock 그리고 such 기후 as 쇼크도 breakdown of the crisis 로부터도 우리가 case 얻을 수 있는 presented 그런 at the Lab 교훈이 Expo 있고요. 또 in 랩 엑스포 2018. 2018에도 이에 The 대한 Lab 사례들이 Expo have 이렇게 also 공유가 됐었습니다. continued 발표가 to provide 됐었습니다. an 이 effective 랩 avenue for the Green Climate 엑스포를 Fund to address the needs 결국 그린 of 클라이밋 countries for 펀드가 즉 accessing 녹색 funding 기후 from the 기금이 펀딩을 받는 as 데 있어서도 mandated by 굉장히 중요한 conference 그런 of the 역할을 bank. 했고요. Through the Lab Expo, 그리고 랩 we have 엑스포를 explored 통해서 different 저희는 possibilities 다양한 of the 가능성을 sources 가진해 of 왔습니다. data 데이터를 and 우리가 scenarios 어디에서 for the 얻을 수 있을 countries 것인가 그리고 to 각 implement their 국가들이 way 활용할 수 on 있는 그런 national adaptation plan. 시나리오들을 얻어왔습니다. There are 그래서 이제 more 국가 many 계획에 반영할 수 있는 것이죠. success and 이 lessons 외에도 as 굉장히 많은 교훈과 we 또 will 성공 build on 사례들이 this and 있습니다. explore 이를 how best to 토대로 advance 해서 national adaptation plan and raise adaptation ambition. 국가의 국가 적응 Ladies and 교훈을 gentlemen, 어떻게 수립하고 I take this 이해하는지를 opportunity to 알아갈 수 thank 있을 all 것이라고 the country 생각합니다. participants 이 for 기회를 being part 통해서 of this year's 이 Lab Expo. 회의에 비교해
위해서는 모든 분들과 참가자분들께 감사의 말씀을 드립니다. 여러분들의 경험을 공유함으로써 여러분들이 정말 리더의 역할을 하고 계신 것이고 우리를 이끌어주고 계시다라고 생각이 됩니다. 그리고 또 이 행사가 개최될 수 있도록 그리고 특히 최민국 전문가 그룹이 참여를 할 수 있도록 지원을 해주신 여러 주체 기관에도 감사의 말씀을 드립니다. 여러분들의 도움이 없다라고 한다면 현재의 이 레고가 릴리즈가 있을 수 없을 것입니다. 예, 다시 한번 레고의 비전을 말씀드리고 싶은데 모든 최빈국이 2020년까지 새롭시 국가계획을 수립하는 것이 저희의 비전입니다. GCF와 다른 소스로부터 충분한 펀딩이 있어야지만 달성 가능한 목표이고요. 그래서 여러분들의 그런 지원과 지지를 적극 기대하고 있습니다. 네, 의장님 감사합니다. Green Climate Fund has been 녹색 기후 기금은 넵 엑스포 국가 적응 계획 국제 포럼에 있어서 긴밀한 협력 기관으로서 그동안 활동을 해왔습니다. 이번에는 야니크 글레마릭 GCF 신임 사무총장님을 모시고 축사를 듣도록 하겠습니다. 사무총장님을 큰 박수로 모시도록 하겠습니다. Your Excellencies, Mr. Cho Min-hoi, Minister of the Environment, 존경하는 조명래 환경부 장관님, Park Nam-chun, Mayor of 박남춘 Incheon, 인천시장님, Mr. Ye-yong-yun, President of 윤재용 Mr. KI Ovais 원장님, Sarmat, 오바이스 Executive 사르마드 Director of UNFCCC 사무차장님, Ms. Anna Amedera Mohamed, 하나 아마달라 모하메드 Ms. Judith LG Tam, 의장님, 주디스 칼 UNCDF, UNCDF 사무총장님, and of course, Your Excellency, Mr. Ban Ki-moon, Secretary General of the United 반기문 Nations 전 and Co-Chair of 사무총장님, the Global Commission on Adaptation. 글로벌 적응위원회 It's a 위원장님, pleasure and it's an honor 여러분 to 앞에서 be working with you in your capacity. 연설을 하게 되어서 큰 영광으로 생각합니다. 특히 반기문 사무총장님과 함께 새로운 직책을 맡으신 가운데 일을 하게 되어서 영광으로 생각합니다. Welcome to Songdo. 내외기빈 여러분, 송도에 As a 오신 여러분을 recently arrived 환영합니다. resident of the city of 저는 Songdo, 송도에 it is 얼마 an honor 전에 to welcome you 와서 살고 일하게 되었습니다. 그리고 여러분께 녹색 기후 기금을 I would like to thank 대신하여서 UNFCCC 이번 유엔 기후변화 협약 적응 주간에 여러분을 환영하게 되어서 큰 영광으로 생각합니다. UNFCCC 측에 그리고 대한민국 환경부 측에 이렇게 중요한 컨퍼런스를 주최해 주신 것에 대해 감사의 말씀을 드립니다. 또한 국가 기후변화 적응센터 측에도 공동 주관을 해주신 것에 대해 감사의 말씀을 드립니다. 이번 회의는 and we thank you all. 유엔 기후변화 협약 적응 주간을 위한 많은 기관들과 많은 개인들의 노력의 결과라고 생각합니다. 그래서 감사의 말씀을 드립니다. 우리 GCF는 개도국의 기후 대응 활동을 지원하는 데 집중하고 있는 세계 최대 규모의 기금으로서 개도국들이 기후 변화의 영향에 적응하는 데 지원을 지금 하고 있습니다. GCF의 목표는 50대 50의 균형을 적응과 저감 간의 포트폴리오성의 균형을 맞추고자 합니다. 따라서 적응의 재원의 50% 정도가 특히 취약한 국가에게 가도록 하고 있습니다. 최비국고 그리고 시드 국가, 아프리카 국가에 제공하고자 합니다. 또한 적응 공편 이익, 적응 이니셔티브의 공편 이익을 극대화하기 위해서 활동하고 있습니다. 또한 우리 프로젝트의 3분의 2 정도가
부분적으로 또는 전적으로 적응에 맞춰져 있습니다. We also supported efficient lending. 또한 적응 계획 수립을 우리가 지원하고 있습니다. 국가별로 300만 불까지 지원을 제공하여서 국가 적응 계획 수립을 돕고 있으며 또한 적응 계획 So far, 과정을 지원하고 있습니다. 지금까지 보면 73개 국가가 and already 재원 요청서를 제출했고 26개 국가가 거의 승인을 받았고 이제 또 많은 현장에서의 활동이 진행되고 있습니다. this week is about sharing knowledge. 이번 주간 우리는 지식을 공유하여서 적응 행동과 재원 활동을 What have we 강화하고자 learned so 합니다. far? 지금까지 우리가 얻은 교훈을 Well, 살펴보겠습니다. at GCF, 우리 our GCF에서는 with countries and partners 국가 그리고 파트너 기업과의 taught us 경험 that 공유를 adaptation 통해서 projects 우리가 배운 것은 need 적응 to be underwritten 사업들이 by such 성공하기 project 위해서는 science. 실질적인 기후 과학의 근거가 있어야 된다는 것입니다. 기후의 변화를 그 영향과 그 취약성의 가변성을 우리가 제대로 과학적으로 예측할 필요가 있다는 것입니다. 적응 계획 수립이 바로 그것을 나타나게 합니다. 따라서 계획 수립 과정에서 참여 기반 여러 이해관계자 간의 참여가 있어야 되고 또 여러 상세 관계, 요소 간의 균형점을 찾는 것이 중요합니다. 또한 중요한 것은 취약계층들, 여성, 토착민들과 같은 취약계층들이 의사결정, 프로젝트 개발 모든 단계에 참여하는 것이 중요합니다. 또한 우리가 얻은 교훈은 성공적인 적응 사업의 경우 다측면적인 접근법이 있었다는 것입니다. 이를 통해 개발의 공편익이 극대화되어야 성공할 수 있다는 것입니다. 하나의 사례를 말씀드리면서 기후 과학과 이해관계자들의 참여 그리고 공편익을 우리가 어우르기 위해 노력하는지 말씀드리겠습니다. 우리가 UNDP와 함께 우간다에서 기후변화 대응 사업을 함께 진행하고 있습니다. 습지 복원을 하고 있을 뿐만 아니라 농부들이 농업 관행을 개선하고 그 기후 정보 그리고 조기 경보 시스템에 대한 접근권을 키우고 주기 위해서 일하고 있습니다. 또 우리가 어떤 교훈으로서는 제도적인 역량 강화 그리고 그 구현 환경을 강화하는 것이 중요하다는 것입니다. 그리고 이런 이니셔티브가 새로운 기술적인 솔루션을 도입하는 것이든 비기술적인 측면을 확대하는 것이든 아니면은 제도적인 역량 강화를 통해서 적응을 계획과 관련된 계획을 수립하고 이행하는 것이든 이것이 모두 중요하다는 것입니다. CCF 준비성 프로그램이 바로 이러한 목적을 달성하기 위한 사업들입니다. 또한 적응의 니즈의 규모에 대해서도 우리가 알아가고 있습니다. 대부분의 국가 적응 계획에는 민간 부문의 참여가 적응에서 이루어질 수 있도록 이 점을 강조하고 있습니다만 지금까지 보면 민간 부문의 재원이 GCF의 경우 적응 행동에 집중되는 경우가 별로 없습니다. 충분하지 않습니다. 앞으로 GCF는 실현 가능성이 높은 비즈니스 모델을 마련하여서 민간 부문 투자자들에게도 유상 공제금에 대한 투자 수익률을 높이기 위한 방법들을 함께 찾아 나갈 것입니다. 이번 주간 우리는 많은 것을 배우고자 합니다. GCF는 계속해서 프로젝트를 추진하는 데 있어서 국가가 주도하고 패러다임을 전환시키는 이니셔티브를 추진해 나가는데 많은 교훈을 얻고자 합니다. 이와 관련해서 GCF의 제1차 워킹 페이퍼가 마련될 것입니다. 적응과 기후 회복력과 관련된 페이퍼가 될 것입니다. 우린 GCF에서는 이렇게 많은 분들이 혁신자이자 리더이자
실천가로서 전 세계 적응 공동체에서 함께 우리 GCF와 함께 일을 하고 계신 모습을 보면서 큰 기대를 갖게 됩니다. UNFCCC를 비롯한 다른 파트너 기관과 협력을 통해서 GCF는 이번 한 주간 계속 적극적으로 활동을 하고 참여를 하고자 합니다. 여러분의 아이디어와 우려사항, 여러분의 목표와 관련된 논의를 하는 데 있어서 GCF는 여러분 의견에 경청을 하고자 합니다. 그래서 어디서든 GCF 관계자를 꼭 만나주시길 부탁드리겠습니다. 또한 내일 오후 국가적인 계획 국제 포럼에서 총회 세션을 이끌게 될 것이고 목요일에는 기술 회의를 개최를 하게 될 것입니다. 전환을 가져오는 금융이라는 주제를 가지고 논의를 하게 될 것이고 그리고 GCF 네트워킹 리셉션이 내일 밤에 개최되기 때문에 참석해 주시길 바랍니다. 앞으로 우리가 갈 길이 뭡니까? 여러분께 사전에 GCF 위임상에 대해서 적극적으로 지지해 주시는 것에 대해 감사의 말씀을 드리고 많은 국가들이 기후 목표 수준을 달성하는 데 일조해 주신 것에 대해 감사드립니다. 네, 감사합니다. 사무총장님. Ladies and gentlemen, the United Nations Development Fund has contributed very effectively to 유엔의 캐피털 디벨롭먼트 펀드, 자본개발 펀드에서도 역시 그 지역의 여러 가지 적응 프로그램에 굉장히 많은 그런 기여를 해줬습니다. 그래서 UNCDF의 주제스 칼 사무총장님을 모시고 말씀드리도록 하겠습니다. Excellencies, distinguished guests, ladies and 존경하는 gentlemen, 예기빈 여러분, 안녕하십니까? I deeply appreciate the privilege of participating in this official opening of 이 the NAB 공식 Expo 2019. 개회식 행사에 I would 참여를 like 하게 to 되어서 extend 큰 my 영광입니다. particular thanks 특히 감사의 to 말씀을 드리고 Dr. 싶은 Korea, 분들 계신데요. UNFCCC, 한국의 정부, and 그리고 KEI UN for organizing this 기후변화, 그리고 important KEI 이렇게 너무나 중요한 I would also like 행사를 to 준비해 acknowledge 주신 the 것에 대해서 Korean 감사의 Ministry 말씀을 of 드립니다. Environment and 특히 its partners 한국의 for assembling what I know 환경부 to 그리고 be 관련 단체들 이 회의를 all 준비해 those of 주고 us 분명히 who 성공적인 are 정부 familiar 주관이 with 될 the 것이라고 생각을 IPCC 합니다. special report on global warming know that we have very clear IPCC에서 view 내놓은 of the 그런 future 보고서가 threats 있었죠. climate 그래서 이 change 내용을 presents 보신 to 분들은 the 아시겠지만 world. 이 기후 변화라는 Paris 것이 지속 Agreement set a 가능성에 framework for 지대한 그런 addressing this, 지장을 but 줄 progress 것이다라는 걸 is 알고 not. 있습니다. 파리 협정은 We 체결되어 are 있지만 here as 우리가 UNCDF to 원하는 만큼 encourage 진척이 잘 one 되지 않고 way 있습니다. of 자, accelerating 그래서 progress. 어떻게 하면 우리가 And that is by 빠르게 better 분명하게 aligning 진척을 funding 할 and 것인가에 action 대해서 with 좀 the 얘기를 하기 full 위해 range of 여기 나와 있는 institutions 것이고 that have the day-to-day 관련되어 mandate 있는 and responsibility to 그리고 respond to climate 또 여러 가지 데이터라든지 또 change. 인력을 가지고 있는 이런 단체들이 For 하나가 되어야 example, 되는데요. while 이것이 the 꼭 쉬운 climate 것만은 change phase 아닙니다. features in the 기후 environment, who 변화, are 당연히 important 각 and 국가의 indispensable 환경부와 leaders of 관련이 response. 되어 있죠. They do 이 not 각 always 국가의 include 환경부의 all the 중요한 리더들이 issues 있음에도 of climate 불구하고 change. 사실 이 도전과제에 있어서 가장 최앞선 전선에 있는 recently 주체들이 acknowledged the 하나로 role of 이렇게 cities 보지 and 못하는 governments 그런 경우들이 상당히 delivering the Paris 많습니다. Agreement and securing 자, 파리 협정과 관련해서 Edmonton, March 이것을 잘 2018, 진행을 하고 우리가 IPCC 인류의 미래에 joined 대해서 global 생각을 해야 되겠죠. network 그리고 IPCC가 글로벌 도시 네트워크와 같이 협약을 해서 첫 IPCC 도시 그리고 기후변화 과학회의를 개최를 한 바 있습니다. 그래서 이제 과학계에서도 그리고 지방자치단체들도 이러한 그 지방 도시들이 단순히 기후변화를 측정하는 그런 단위가 아니라 행동의 단위다라는 것을 보여준 것입니다. 그렇기 때문에 도시의 역할들이 굉장히 중요하고요. 또 여러 가지 입법화를 시켜서 국가 차원에서 실행하기 어려운 그러한 활동들을 도시 차원에서 우리가 할 수가 있습니다. 그래서 중소도시들이라든지 아니면 정식 도시가 아닌 좀 비공식적인 그런 거주 지역들을 우리가 생각을 해볼 필요가 있습니다. 그리고
여기에서 오는 데이터도 우리가 이제 어떤 국가 차원에서 결정을 내리는 데 있어서 충분히 가만히 되어야 된다라고 생각을 합니다. 자, 에드민턴에 이제 여러 전문가들이 모여서 또 기후 관련된 파이낸싱에 대한 그런 논의를 했었습니다. 자, 그래서 이런 지자체에서는 좀 장기적인 어떤 펀딩이 가능해야지만 이러한 적응 계획을 수립하고 이행할 수가 있겠죠. 그래서 로카우라는 그러한 펀딩 프로그램이 있습니다. UNCDF가 이제 어떤 표준이 될 수 있고 또 어떤 국가에서 공적 자금 그리고 민간 자금을 활용을 해서 로컬 차원에서 적응 계획을 수행할 수 있도록 하는 그런 기금입니다. 그래서 지금 이미 그 동참을 하고 있는 국가가 14개의 국가이고요. 또 현재 진행 중이어서 곧 이 프로그램이 가능해질 그런 국가가 한 5개 국가 정도가 됩니다. 자, 그래서 기후 회복력 관련 기금이라든지 여러 가지 그랜트 형태로 자금이 지원될 수 있을 것이고요. 그리고 어떤 성과를 내고 또 회복력을 높이는 것에 대한 여러 가지 동기가 부여가 될 것입니다. 로컬 가이드라인이 UNFCCC 넵 가이드라인의 어떤 보충 문서로 공식 채택될 예정이어서 대단히 기쁘게 생각을 합니다. 자, 이와 같은 노력들은 이제 그 기후 회복력 관련해서 상당히 중요한 역할을 하고요. 각 국가 그리고 각 국가의 환경부도 중요하지만 또 UN 기후 변화 협약 그리고 관련된 그런 그 협회들의 그 노력이 상당히 중요하다라고 생각을 합니다. 그래서 로컬 메커니즘을 이용해서 좀 장기적인 계획을 수립을 하게 될 것이고요. 그래서 UNCDF 그리고 또 이 로컬 그리고 다른 UNCDF의 다양한 그런 국가 차원에서의 이니셔티브들이 있습니다. 굉장히 오랜 기간 동안 각 국가별로 파이낸싱을 하는 것은 뭐 정치적인 문제가 있다, 또 국가 차원의 문제다 이런 시각들이 좀 있었습니다. 그런데 지방 정부의 파이낸싱이라는 것은 그 현재 니즈에 부응하는 데 있어서 너무나 중요한 그런 메커니즘이고요. 또 지대한 기여를 할 수 있는 그런 부분이고 지금 우리가 꼭 필요로 하는 부분입니다. 그리고 너무나 중요한 부분이기 때문에 우리가 그냥 지방에서 지역에서 알아서 하겠지라고 이렇게 남겨둘 수가 없습니다. 자, 그리고 이 지구에서의 삶을 지속 가능한 것으로 만들기 위해서 이런 지자체 차원에서 시행하는 이와 같은 그 지역 펀딩이 너무나 중요해졌고요. 의미 있고 또 실천 가능한 그러한 계획이 수립이 되고 이행될 수 있도록 노력을 하고 있습니다. 자, 시간이 정말 너무너무 없습니다. 그리고 너무나 지금 일이 잘못되었을 경우 대가가 너무나 큽니다. 그렇기 때문에 우리가 계획하고 있는 것을 반드시 그 이행을 해야 되고요. 그래서 UNCDF에서 네, 칼 사무총장님 감사드립니다. LGC 전문가 그룹에서 도입한 개념 중에 하나는 넵 챔피언을 지정한 것이었습니다. 지금까지 네 분의 넵 챔피언이 계신데요. 적응 계획 수립과 관련해서 이 챔피언들이 아주 중요한 역할을 담당하고 계십니다. 그러면 한국의 네프 챔피언이신 최재천 교수님을 모시고 발표를 듣도록 하겠습니다. 교수님을 박수로 맞아주시기 바랍니다. 어서 오세요. 반갑습니다. 고맙습니다. I am one of the four. 저는 UNFCCC가 지정한 4명의 네프 챔피언 중에 한 명입니다. 이번 넵 엑스포 국가적응계획 국제 포럼이 한국에서 개최되고 있기 때문에 제가 발표 부탁을 받았는데요. 아주 짧은 발표가 되겠습니다. 오늘 아침 여러분 좀 어지럽지 않으셨어요? 저는 어지럽지는 않았습니다. 그리스 신화에 보면은 애틀라스라는 신이
선체들을 잡고 있다고 합니다. 그런데 안타깝게도 그가 이 신이 좀 노화하고 있다고 합니다. 이 지구가 너무 무거워지고 있는 것이지요. 왜냐하면 전 세계 지구상 인구가 77억 명이 되고 있고 따라서 지구의 무게가 점점 더 커지고 있습니다. 그리고 아틀라스 신이 계속 들고 있기에는 지구가 너무 뜨거워지고 있습니다. 환경 재난들은 과거에는 국지적인 현상이었습니다. 여러분께서도 이러한 재난들을 직접 경험하셨을 것입니다. 그러다가 글로벌 문제가 대두되었습니다. 바로 기후변화입니다. 기후변화에는 국가, 국경이 없고 정치적인 경계가 없습니다. 여러분 모두 잘 아시고 동의하실 것은 진실은 매우 불편하다는 것이고 과거 알고 부통령께서 이야기한 불편한 진실보다도 훨씬 더 불편해졌다는 것입니다. 한국은 발빠른 대응을 했습니다. 민간 부문에서 먼저 대응을 했는데요. 2008년도에 첫 조치를 취하게 되었습니다. 많은 사람들이 모여서 기후변화 센터를 설립하게 되었고 그 후 정부 차원의 대응책이 마련되었습니다. 그 중에 하나가 바로 새로운 기관 설립을 추진하는 것이었는데요. 바로 국립생태원의 설립을 하게 된 것입니다. 2013년도에 개원하게 되었고 제가 첫 원장으로서 역할을 맡게 되었습니다. 저는 국립생태원에서 2개의 연구 트랙을 수립했습니다. 기후변화 과학 그리고 다양성 생태학입니다. 저는 이 2가지 분야의 연구가 공존하고 동시에 추진되어야만 우리의 목표를 달성할 수 있다고 믿었습니다. 저는 내부 챔피언으로서 활동을 하면서 4명의 챔피언 중에서 제가 유일한 과학자다라는 것을 깨닫고 있습니다. 저는 생물 다양성을 공부한 과학자로서 제가 강조하고자 하는 것은 기후변화가 생물 다양성에 끼치는 영향, 특히 생물 다양성 고갈에 끼치는 영향을 강조하는 것이었습니다. 기후변화와 관련된 많은 사람들이 생물 다양성에 대해서는 잘 알지는 못하는 것 같습니다. 생물 다양성 관계자들은 항상 기후변화 이야기를 합니다. 기후변화야말로 생물 다양성을 줄이는 가장 큰 중요한 요인 중에 하나이기 때문입니다. 그러나 기후변화계에 있는 많은 분들이 생물 다양성에 대해서 충분히 관심을 갖지 못하고 있는 것 같습니다. 세계 지도자들이 그동안 시간을 많이 낭비하고 있었습니다. 저희 시각에서 봤을 때는 합의를 도출하기 위해서 즉 2도 전 세계 온도 상승을 2도로 제한하기 위해서 합의를 체결하기 위해서 시간을 많이 낭비했습니다. 그런데 저 같은 생물학자들이 우려했던 것은 2도까지 온도가 상승하게 되면 전 세계 생물 다양성의 절반 정도가 사라질 것이다 라는 점을 알았기 때문입니다. 그렇기 때문에 우리의 목소리를 높이게 되었고 따라서 지난번 IPCC에서 새로운 온도 목표치인 1.5도씨를 공표를 한 모습을 보면서 매우 고무가 되었습니다. 바로 이곳 송도에서 그런 발표를 했었죠. 좋은 시작이라고 저희는 생각을 하지만 아직 충분하지 않다고 봅니다. 그래도 좋은 시작이 이미 있고 여기에서 앞으로 나아가면 될 것입니다. 퍼펙트 스톰과 마찬가지입니다. 기후변화 그리고 생물 다양성 고갈이 함께 맞물리게 되면은 끔찍한 재난이 비롯될 것입니다. 이분 굉장히 전 세계적으로 유명한 분이시지요. 사피엔스의 저자인
유발 하라리입니다. 한국을 방문했을 때에 그것이 2016년도였는데요. 제가 이분과 대화를 나눌 수 있는 좋은 기회를 갖게 되었습니다. 어떻게 보면 조금 특이한 경험이었는데요. 하라리는 전 세계 많은 국가를 방문해서 강연을 하게 되었는데 어느 국가를 가든지 이런 얘기를 했습니다. 인류가 몇백 년 뒤에는 멸종될 수 있다라고 얘기를 합니다. 그러면은 그 이야기를 들은 사람들이 우려를 하게 되고 여러 가지 질문을 하게 되었습니다. 근데 저와 이야기를 하면서 같은 얘기를 했을 때에 제가 대답했던 것은 별로 놀랄 일은 아닌 것 같습니다. 이번 세기 말에 인류가 사라질 하더라도 저는 놀라지 않을 것 같습니다. 라고 이야기를 하니 하라리 님이 왜 그렇게 생각하냐라고 굉장히 흥미로운 대화를 이어갔던 기억이 있습니다. 근데 저는 농담하는 것이 아니었습니다. 인류가 이번 세기 말 전에 멸종하더라도 저는 많이 놀라지 않을 것 같습니다. 그 이유는 기후변화가 지금 진행되고 있는 사실이고 현상이기 때문이고 여기에 대응하지 못한다면 인류가 실제로 사라질 수 있기 때문입니다. 생물학자들은 이러한 문제점들을 잘 인식을 하게 되었고 따라서 이번 시대를 인류세라고 부르게 되었습니다. 지금 말씀드리는 것은 이 인류세라는 것이 곧 끝날 수도 있다는 것이고 이것은 큰 비극이 될 것이다 라는 점입니다. 인류, 인간이라는 종이 기후변화로 인해서 왜 고통을 받게 될 것인지 말씀드리자면은 기후변화는 자원 고갈과도 직결되어 있는 문제이기 때문입니다. 제가 오랫동안 이 이야기를 해왔고 이 주제를 가지고 책을 지금 쓰고 있는데요. 어느 날 저는 세 가지 가장 중요한 자원이 있는데 식량, 에너지, 물 이 세 가지 자원이 기후변화에 직접적인 타격을 받고 있다는 사실을 깨닫게 되었습니다. 그 첫 글자를 따서 fuel라고 제가 부르고 있는 자원들인데요. 결국 우리가 바뀌어야 합니다. 많은 경제학자들이 이렇게 얘기를 합니다. 우리의 경제 시스템을 바꿔야 된다. 선형적인 경제에서 순환적인 경제로 바꿔야 된다라고 하는데 순환 경제라고 하면은 생태학자로서 생태학 언어로 제가 이것을 한자면은 어떤 분해 요소가 필요하다라는 것입니다. 지금까지 우리 경제 체계 내에서는 하나의 분해적인 요소가 결여되어 있었던 것입니다. 그 부분을 해결하는 것입니다. 국가 적응 계획 NEP에는 반드시 공공부문과 인간부문의 협력을 요구하고 있습니다. 한국에서 이미 이런 협력을 하고 있고 앞으로 물론 갈 길이 멀지요. 그런데 진전은 이루어지고 있습니다. 그리고 우리가 3R 줄이고 재사용하고 재활용하는 것 이 3대 R에 대해서는 많은 이야기를 했습니다만 저는 2개를 더 포함을 시켜야 된다고 생각합니다. 5개 R인데요. Reflect, 수고하는 것입니다. 우리 지구에 어떤 해를 끼쳤는지 모두가 성찰을 해야 되고 이것의 의미에 대해서 생각해야 됩니다. 그 다음에 줄이고 재사용하고 재활용하기 위한 노력을 기울이고 그 다음에는 우리가 결국 우리가 파괴한 것을 회복시켜야 합니다. 이 지구를 회복시켜야 한다는 것입니다. 인류의 최근 역사를 보면 여러 가지 전환점을 경험했습니다. 사회학자들은 이런 전환이라는 개념으로 이제 설명을 하는데요. 언어적인 전환 시기가 있었습니다. 문화적인 전환 시기가 있었고 등등 있었습니다. 그런데 제가 보기에는 이번 세기 말 이전에
우리는 생태적인 전환이 꼭 필요하다고 봅니다. 우리의 생존 자체가 지금 위협받고 있기 때문이고 이제 우리의 인류, 인간종의 위치에 대해서 우리가 다시 생각을 해야 됩니다. 우리는 아주 똑똑한 현명한 호모사피엔스다라고 많은 사람들이 생각을 하는데 제가 보기에는 우리는 공생인 호모심비우스로서 다시 태어나야 합니다. 다른 동식물종과 공존을 하고자 하는 사람으로서 거듭나야 네, 교수님 감사합니다. 정신이 확 드는 그런 발표였습니다. 통찰력 주셨고요. 자, 마지막 순서입니다. 두 번째 궤조 연설을 해주실 모시도록 하겠습니다. 반기문 전 세계적으로 이집트 커미션의 공동의장이고 또 GGI의 의장님이시기도 하죠. Good morning, ladies and gentlemen. 네, It's 기분 a great 여러분 honor for me to be with you this morning. 만나뵙게 되어서 After having listened to many eloquent and passionate speeches, including 언변도 뛰어나신 Environment 분들의 Minister Chong Yong-lee, and particularly by Professor Choi Jae-chul now, 지금 발표를 방금도 제가 I'm wondering, I'm afraid that my speech 제가 지금 this 마지막으로 time will 말씀을 be a 드려야 little bit 되는데 boring for you. 혹시라도 제 얘기가 좀 지겨우면 For 어떡하나 bear with 좀 me a 걱정이 little bit 됩니다. more. 그래서 I was told by 여러분들 인내심을 발휘해 주시기 public 바랍니다. relations experts 자, PR that 전문가한테 들은 얘기가 means 있습니다. that you have to PR이라는 repeat 것은 the same thing over and over 같은 again 얘기를 또 하고 또 하고 해야 되는 until 것이다. that this idea, whatever we are talking about, 중요한 아이디어, climate 그 change, 개념, is 특히 just 저는 기후변화 a 얘기를 하고 있죠. in your 이것이 brain, 우리 in 뇌 your heart. 속에, 우리 And 마음속에 that is what 쭉 깊을 I'm 때까지 going to 반복해서 얘기하는 say a 거다 little bit more. 라는 얘기를 들었습니다. First of all, I'd like to thank His Excellency Minister 자, 우선 조명래 조명래 and 장관님 also 먼저 말씀을 드리고요. Dr. Yoon Jae-young to KEI to have organized this very 이렇게 important 굉장히 중요한 thing today. 회의를 준비해 주시고 주최해 And 주셔서 감사의 also 말씀을 드립니다. Honorable Bang Nam-chul Mayor of Incheon City, 춘 인천 시장님께서 host of this 감사의 international 말씀을 드립니다. town here in Songdo, and for your hospitality and strong support for 개최가 되고 all 있고 these international organizations, and thank you very 여러 much. 국제기구들 And I'd like to also 주셔서 지원해 주셔서 recognize 감사의 some of my 말씀을 dear 드립니다. colleagues 자, 그리고 또 with whom I have been working 정말 제가 together 소중히 to work 생각하는 on this 동료분들 climate 자리에 change. 오셨습니다. 그래서 기후변화 관련해서 협력을 First 하는 of all, 분들인데요. Mr. 네, 우선 Vice Samad, the representative of the UNFCCC, and also Yannick Clemarek. I'm particularly pleased to have him 예, 특히 as a 클레마렉 new executive director 사무총장님께서는 of GCF. GCF에 This is 이제 a very important 사무총장으로 맡게 organization 되셨는데요. GCF는 really 정말 중요한 promoting 기관이에요. implementation of climate change agreement in Paris. 파리 And 협약을 we 이제 have been 이행하는 working 데 있어서 together as colleagues at the GCF의 United 역할이 Nations. 너무나 중요하고요. 유엔에서 이제 저와 같이 일을 Deputy 하는 Executive 분이죠. Director of UN Women. Now you are going to do another very 이제 important 부사무총장직을 지내셨는데 이제 또 GCF에서 중책을 맡게 되어서 또 인류를 위해서 많은 기여를 해주실 거라고 생각을 합니다. 그래서 과거에 저와 같이 이렇게 기후변화 문제와 관련해서 협력을 했던 분들 다시 이 자리에 뵙게 되어서 너무 고맙습니다. If you ask me 네, what 기빈 are the 여러분, most precious 여러분들이 memories 제게 of my life and recognition 제가 during the last 10 유엔에 years? 10년 Many 있다 people, 보니까 and 가장 including 소중한 myself, 기억이 would say 무엇이냐고 that 묻는다면 without 예, hesitation, 저는 it's the Sustainable 주저하지 Development 않고 Goals and the Paris Climate Change Agreement, which were adopted 파리 in 협정이다라고 얘기를 할 것입니다. 2015. 둘 다 2015년도에 채택이 In 된 fact, 것들이죠. I also think that was 그래서 제가 one of my 생각하기에
이 두 가지가 memorable and proud 제가 유엔 사무총장을 achievement 지내면서 I did. 가장 또 And I 보람 get 있는 also 어떤 thank to 성과이면서 또 Polish 가장 기억에 government 남는 for this 그런 and members of the 중요한 UNFCCC 사안들이 who have 있습니다. adopted this 또한 폴란드 robust 정부 rules 같은 and 경우는 guidelines which were 폴란드 adopted 채택을 in 했죠. Katowice, Poland 폴란드 last year. 카토비치에서 이제 That 작년도에 would 채택이 make the Paris 됐습니다. climate agreement 이 really come into 동의에서 effect on 정말 the 파리 ground 협정이 and 이제 help 좀 countries 의무화되고 실천이 되는 implement 그런 and 일이 일어날 even 거라고 strengthen 생각이 their 됩니다. climate target. 그리고 또 기후 목표를 이제 더욱더 공고히 하는 그러한 In doing so, we have grown our sense of responsibility, 그래서 not just 우리는 이제 for 많은 past 책임감을 emissions, 느끼고 있죠. but 과거에 for the 배출했을 present 뿐만 and 아니라 future 현재 우리가 배출하고 있는 generations. 또 A better 미래의 배출에 today 대해서도 우리가 is just 책임감을 one 느끼고 step 있습니다. forward 자, 그래서 from yesterday 우리가 can make 어제보다 a change 한 걸음만 더 every day. 앞으로 나간다라고 However, 한다면 we have 큰 변화를 witnessed 가져올 수 있습니다. that global greenhouse gas 하지만 emissions 전 have 세계 increased 온실가스 over the last 3 배출이 years 지난 3년 동안 오히려 증가를 after 했습니다. adoption of Paris Climate 이 파리 Agreement. 협정 In this 채택 sense, 계속해서 we need urgent 많은 climate action, 온실가스를 especially 배출하고 있는 considering 거죠. 그렇기 enhance 때문에 the 우리가 demand 빨리 for 행동을 action 해야 됩니다. from 행동이 future 필요하다라는 것이죠. generations and the 그리고 dire 미래 warning stated 세대에서 in the 행동하자라고 IPCC 촉구를 하고 있고 1.5 IPCC에서도 Celsius 이제 degrees a special $1.5도씨라는 report, 목표 as was 이제 introduced here 기업에서 and 특별 accompanied by Professor 보고서를 Chen. 이제 This 발표하고 IPCC 있습니다. 최 1.5 교수님께서 잘 말씀해 degrees 주셨습니다. special report IPCC의 is a 1.5도씨 global 특별 warning. 보고서라는 것은 It's a 사실 global 전 warning against 세계에 global warming. 던져진 어떤 It confirms that 경고장이다라고 할 수가 climate 있겠습니다. change is 기후 running 변화라는 faster 것은 than 우리보다 we 더 are. 빨리 뛰고 있다, And I'm 빨리 saying 앞서가고 that 있다라는 것을 climate change is 얘기하고 있는 것이죠. approaching us much 기후 faster 변화는 우리에게 than 굉장히 we might 빠르게 have 다가오고 있고 So it 우리의 is with 생각보다 us. 훨씬 It's not 속도가 an issue of 빠릅니다. tomorrow. 그렇기 때문에 미래 문제가 아닙니다. 이미 At the same 우리가 time, 직면해 있는 the 문제라고 report 할 shows 수 that 있겠죠. it is still possible 동시에 이 to 보고서를 limit global warming to 보시면 1.5 여전히 degrees Celsius. 1.5도씨의 목표를 달성하는 것이 However, 충분히 we will have to 가능하다라고 take 나오고 swift 있습니다. action 하지만 이것이 and 가능하기 far 위해서는 more 우리가 굉장히 ambitious 빠르게 움직여야 targets 되고요. to 또 cut 우리가 더 emissions by 야심찬 그런 목표를 설정해야 45% 됩니다. by 그래서 2030 and reach 2030년까지 net 배출의 zero 45%를 emissions by 줄여야 되고 그리고 2050. So we must act 2050년까지 and we 제로 must 에미션을 act now 목표로 해야만 합니다. to 그래서 successfully 지금 바로 address the 행동을 challenges 해야만 of climate 합니다. change. 그래야지만 기후 변화가 주는 This 그러한 thing is 위험 ladies 과제를 and 잘 gentlemen. 극복할 수 있을 것입니다. Climate 네, change 국민 여러분, is not 기후 변화라는 something which 것은 we have to hand over to our succeeding generations. 우리가 We 후세대에 have 그냥 to 넘겨줄 do 수 있는 now 문제가 아닙니다. to make sure 우리가 that 오늘날 our 바로 succeeding 해결해야 되는 generations, 문제이죠. tens 미래 of 세대를 thousands of 생각해 years, 보면 will continue. 미래 And we have 세대, to 천년 have 년 wisdom 후에도 to live 존재하겠죠. harmoniously 이들이 조화롭게 with 살 our 수 nature. 있도록 그리고 The way 자연과 if we 공존할 수 see the 있도록 way 만들어주고 people 가야 되지 않겠습니까? consume and produce, 현재 it 우리가 seems to 생산하는 us 방식, that 소비하는 they 그런 believe that we have two 방식들을 planet 보면 Earth. 지구가 But 마치 두 개인 unfortunately, we 것처럼 have 우리가 only 행동을 하고 one, 있습니다. 그죠? this 불행하게도 one planet Earth. 지구는 We 딱 have no 하나밖에 other place to 없습니다. live. This is what I 다른 have been 곳에 saying all the 가서 살 time. 수는 없죠. 제가 계속해서 Now, 강조를 the 해오던 complex 이야기입니다. interrelated crisis of rising sea level. 그래서 해수면이 If we 상승을 allow this global 하고 warming continue like this way, 기후 변화가 without 그리고 또 holding, 기온 상승이 without 계속해서 restricting global 일어나게 temperature rise 우리가 below 1.5 degrees, 온도 상승을 1.5도씨로 잡지 못한다라고 한다면 지금 우리가 있는 이 아름다운 도시 인천도 이번 세기 말이 되면 물 the 아래로 Global 가라앉을 Commission 것입니다. on Adaptation, which I am 관련된 honored to 글로벌 chair, 커미션 제가 together with 회장을 Bill 맡고 Gates 그리고 and 빌 게이츠 Christiana 그리고 Georgieva, who is the CEO 스텔라 of World Bank, 개국과 월드뱅크의 그 was launched last October 대표님이신데요. under the auspices and support of 작년 Dutch Prime Minister Mark Rutte. 10월에 To provide global leadership, 루도와 함께 accelerate 합의하자. adaptation action, and promote 전 cooperation among 세계적인 정부 stakeholders. 계획을 The Commission on 빨리 Adaptation, 이행하기로 main 결정을 purpose of 했습니다. this 자, is 그래서 to 이 적응과 draft 관련된 an 위원회는 action-oriented, very 행동 ambitious report to the 중심의 General 그런 United 레포트를 Nations 작성을 해서
climate summit, which will be 유엔의 convened by the Secretary General Antonio 기후 Guterres 정상회의에 on 제출을 September 하고자 하는 23rd this year. 것입니다. 예, 올해 I'm going 9월 to 달에 report 그 회의가 to the General 열게 될 Assembly 것이고요. climate 제가 summit 바로 그 this 총회에 September 가서 올 on 9월 behalf 달에 of the 이 global 보고서와 community. 관련된 발표를 할 This is what 예정입니다. 9월 I am 23일에 개최될 asking 예정인 all of us. 회의이고요. Bear in 자, mind 그래서 that we 여러분들께 need 정말 to do 촉구드리고 much more on 싶습니다. adaptation. 적응과 We have 관련해서 우리가 done 훨씬 더 something 많은 활동을 on 해야 합니다. mitigation, 그리고 but far less. 만화책도 물론 far less. 중요하겠지만 We have spent 만화보다는 just less than $25 적응 billion a 쪽에 year, 초점을 while on 많이 맞춰야 mitigation, 된다는 we have 것이죠. spent around $300 billion a year. So far less has been done on adaptation. 그렇기 And therefore 때문에 it is 지금 quite 그 appropriate, 이완 necessary 완화와 that we have 관련해서는 this conference 1,200불 이상의 sharing 비용을 on 드린 것에 adaptation. 비하면 적응 쪽에는 Adaptation also 비용만 deserves higher 우리가 attention. 사용을 해왔습니다. National 적응 쪽으로 adaptation 조금 더 초점을 labs, 훨씬 더 많이 which was 맞춰야 된다고 eloquently 생각을 explained by 하고요. Professor 자, Chen, 그다음에 which 이제 aim 그 랩에 to 대해서는 resilience 측면에 the 대해서는 impact 최 of 교수님께서 climate 자세히 설명을 change 해주셨고요. through medium to long-term planning 기후변화의 and 그런 to integrate 영향을 우리가 좀 adaptation 중장기적으로 consideration 생각을 하고 이런 into 충분히 relevant 고려를 해서 policies and strategies 적절한 can be the most 전략과 effective 정책을 ways 수립을 to 해야 되는 meet 것입니다. these 그리고 challenges. 이와 같은 In this regard, the 문제점을 해결하는 2019 효과적인 Lab 그런 적용 Expo, 계획이 나와야 which 되는 is 거죠. conducted 자, 그래서 as part of the 내비도 Korea Global 국가적인 Adaptation 문제 Week, 포럼이 is 되고 있는데요. considered 이것이 이제 to 저희 be timely 이번 주에 있는 and 행사의 relevant. 일부로 시행이 되는 것인데 What we are doing 상당히 against 시기적으로 climate change 시적절하다라고 is 생각이 important, 됩니다. but letting the world know about what we have 기후변화와 been doing 관련해서 전 세계에 is 우리가 equally important. 어떤 활동을 하고 있는지 One 알리는 것 state 또한 actors 중요할 in 것입니다. the sense 이 정부 can play an important 해외자들이 role 바로 in 이런 부분에 addressing 있어서 climate change 중요한 by 역할을 making their 감당하여 voices 목소리를 loud and 키움으로써 clear. I have 기후변화 been 대응에 speaking to 효과적으로 many 일을 할 수 students, 있습니다. young and civil 지금까지 societies, 많은 challenge your 학생들과 mayors, 시민 challenge your even president, 관계자들과 이야기를 representatives, 나눠봤는데 national assembly, 국회 national 단원, assembly. Tell them that 지방 make 정부 sure, 관계자, they should make sure 시장님, that 정치 this planet, this 지도자들에게 world 이 is 세계 for our succeeding 지구가 우리 generation. 다음 So 세대를 위한 I think you 것이다라는 have 목소리를 높여야 the 된다고 right 제가 to 많은 challenge 강조를 해왔습니다. your 여러분들이야말로 national and local 국가 그리고 leaders. 지방 I hope 지자체 that 그 they are going to 지도자들을 will 바꿔놓을 수 있는 really 권리가 be 있기 때문입니다. listening 특히 이 자리에 계신 as to the voices 시장님께서도 of our people. 앞으로 우리 국민들의 Ladies and 목소리에 gentlemen, 더 경청해 주시기를 부탁드리겠습니다. 대회 기빈 여러분, with your invaluable thoughts and 여러분의 ideas, 소중한 I'm 아이디어, confident that the Korean 의견, Global 개진을 Adaptation 통해서 Week will be a 이번 valuable 저번 주간 opportunity to pool 행사가 아주 our 좋은 collective 기회가 wisdom 되리라고 and 믿습니다. strength 우리의 to find 집단 ways to strengthen 행동과 our 집단 climate 지혜를 함께 resilience 모아서 and reduce 기후 vulnerability. 회복력을 키우고 우리의 I'd like to 취약성을 encourage 줄일 수 있는 all 좋은 the 기회가 participants here 마련되었다고 today 생각합니다. 이 자리에 to 계신 pay 모든 attention the 참석자분들께 necessity of 강조하고 싶은 urgency 것은 and 우리가 긴급한 coordinated 마음을 effort 가지고 for adaptation, 조율된 especially 활동을 in 통해서 least developed 기후변화 countries 적응 and small island 분야에서 development 많은 states. 일을 I 해야 want to 되고 say 특히 최빈국 LDCs and Cs. 그리고 시드과 같은 Ladies 작은 and 도서 gentlemen, 국가들을 위해서 last 많은 before I 지원을 conclude, 또한 I'd like to 제공을 해야 된다는 tell 점을 you that I 강조하고 was 싶습니다. asked by 마지막으로 제가 President Moon Jae-in of 말씀드리고 the 싶은 Republic of 것은 Korea. 대한민국 The 문재인 National 대통령께서 Commission to 저에게 deal with 국가위원회를 matters, 맡기셨습니다. normally called 미세먼지 fine dust. 대응과 관련된 미세먼지 in Korea. I know that this 국가위원회를 is very important, serious, 이끌도록 but 했습니다. almost 미세먼지 문제 impossible job for one 굉장히 person like 어렵고 myself to 까다로운 do. 문제라는 것을 잘 알고 있고 저 All 혼자만의 of the 노력으로는 senators 절대로 해결할 수 있는 문제 work together. 없다는 문제라는 것을 Not only what we 모든 need to do 시민들이 in Korea, 모든 국민들이 we 함께 need to 협력해야 vision 됩니다. and 한국 내부만 global 아니라 지역 effort 차원에서 together. 그리고 This 글로벌 is a very 차원의 important aspect of 협력이 adaptation. 필요한 문제입니다. Adaptive 그리고 activities 미세먼지 in 대응이야말로 또 기후변화 addressing this 적응 조치 climate as a 중에 part of climate 하나로서 and environmental phenomena. 아주 We need to address this most 활동이 될 serious issue, 것입니다. which really hurts 그래서 이러한 and dangerous, 우리의 노력을 endangers the 통해서 health of
all 특히 Korean people 전 and the people 한국민 in this 그리고 region. 영내에 And 있는 therefore, let us 모든 work together, 사람들의 ladies and gentlemen, to 악영향을 make this world 끼치는 better 현상을 and 개선해 나갈 sustainable 것입니다. 이를 in 통해서 biology 이 세계가 for our 지속 succeeding 가능한 generation. 환경적으로 And I count 지속 on your 가능한 strong 세상이 되도록 할 commitment 것입니다. and leadership, 여러분께서 particularly 강한 those 의지를 who are 보여주시고 gathered 또 이 today. 자리에 계신 Thank you very 분들께서 much. 리더십을 감사합니다. 발휘해주시기 바랍니다. Thank you very much, Excellency. We all share your hope whose resilience as an entry point 그래서 to make this 회복력을 world 이용을 better. 해서 이제 세상을 좀 더 살기 좋게 As we approach the end 만들게 of 되기를 the 바랍니다. session, I'd 자, like 지금 to 개회식이 express 거의 gratitude 끝나가는데요. to all the speakers who have come with us 개회식 때 말씀을 해주신 모든 분들께 감사의 말씀을 드립니다. 그리고 또 이런 참석자분들께도 감사의 말씀을 드립니다. 정말 생산적인 좋은 알찬 그런 저번 주간이 되었으면 좋겠습니다. 자, 그리고 VIP 분들 그리고 또 기조 연설을 해주신 분들께서는 더 잠깐 그룹 포토를 위해서 남아주시고요. 밖에 나가면 커피가 준비되어 있습니다. 그래서 커피 브레이크를 가진 이후에 바로 이 방에서 다시